جب وہ جان گئی تھی کہ اس کے لہجے میں تحسیر کر لینے کی طاقت ہے تو یہ کیوں نہ مانی کہ اسے تحسیر کرنے آیا تھا۔ وہ لانچ میں آئی اور بنا کسی طرف دیکھے سیدھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ملیحہ، اپنا نام سن کر وہ پلٹی۔ لاؤنج کے صوفے پہ بابا جان اور ملک ناصر آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ٹیبل پر شطرنجی بساط بچھی تھی۔ بیٹی ذرا ہمارے پاس تو آؤ۔ اسے آواز دینے والے ملک ناصر اسے اب بلا رہے تھے۔ پاس جا کر اسے سلام کیا، جس کا جواب دے کر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، جیتی رہو، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ لائبریری سے۔ پر اتنی گمسم سی کیوں ہو؟ نہیں انکل، آپ کو یوں ہی لگ رہا ہے۔ اسے تردید کرنا چاہی۔ یوں ہی تو نہیں، کچھ الجھی ہوئی تو ہو۔ بیٹی، ہم نے تو سوچا تھا کہ نور الہدا آ جائے گا تو ہماری گڑیا بھی ہنسنا بولنا سیکھ جائے گی، پر لگتا ہے ابھی تک بھائی سے دوستی نہیں ہوئی۔ ابھی نور الہدا کو آئے بس 2 ہی دن تو ہوئے ہیں، اتنی جلدی کیا دوستی ہوگی؟ اس کی طرف سے بابا جان بولے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ وہ ہنسے تھے۔ ملک انکل، میں جاؤں؟ موقع دیکھتے ہی اس سے پوچھا۔ انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ ہاں بیٹی جاؤ۔ وہ اٹھنے لگی تو اظہر فاروقی نے اس سے کہا، ملیحہ چائے بھجوا دینا اور ذرا جلدی۔ جی بابا جان۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کچن کی طرف سے گزرتے ہوئے اس سے بہادر کو چائے کا کہا اور اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ وہ نیچے سے ہی دیکھ چکی تھی کہ اس کے کمرے کے دروازے کے دونوں پٹ پورے کھلے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہوتی کمرے میں آئی تو اسے نور الہدا کو اپنے اسٹوڈیو میں دیکھا۔ وہ اسی طرف چل پڑی۔ نور الہدا ایک کینوس ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہے تھے۔ آہٹ پر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ ملیحہ کو بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں آ جائیں گے، مگر انہیں جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ کہنے لگے، تم نے بتایا نہیں کہ تم پینٹنگ کرتی ہو، اور نہ کبھی بابا جان نے ہی ذکر کیا۔ یہ بات برائے بات تھی، وہ بھلا جواب میں کیا کہتی؟ وہ بھی جواب کے لیے نہیں رکے۔ ویسے تمہیں پینٹر بنانے میں میرا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ کیسے؟ یوں ہی اس سے پوچھا۔ وہ کینوس رکھ کر اس کی طرف مڑے۔ وہ ایسے کہ میری اسکول کی کاپیوں کتابوں پہ تم نے جی بھر کے پریکٹس کی ہے۔ پتہ ہے تم 2.5-3 سال کی تھیں جب میرے بیگ سے کتابیں نکال کر تم نے کلر پینسل سے ان پہ آڑی ترچھی لکیریں کھینچنا شروع کی تھیں، اور ایک بار تو تم نے میرے پورے جرنل پر مارکر سے نشان بنا دیے تھے۔ ٹیچر سے ڈانٹ تو پڑی ہی تھی، ساتھ میں سزا بھی ملی تھی، اور پورا جرنل جو دوبارہ بنانا پڑا تھا وہ الگ۔ اتنے سالوں بعد بچپن کی ایک حرکت پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ ہاں مجھے یاد ہے، امی نے بھی مجھے بہت ڈانٹا تھا، مگر غلطی پوری طرح سے میری نہیں تھی۔ آپ کے سامنے بیٹھ کر ہی آپ کی کتابیں خراب کیا کرتی تھی، لیکن آپ نے مجھے کبھی نہیں ٹوکا۔ خجالت مٹانے کو وہ بولی تھی۔ تو ٹوکتا بھی کیسے؟ ایک بار کہیں منع کیا تھا تو تم رونا شروع ہو گئی۔ میں ٹیچر کی ڈانٹ تو سن سکتا تھا، مگر تمہارے آنسو کیسے برداشت کرتا؟ سچ کہوں، جب کبھی تم روتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا میں بھی زور زور سے روں۔ وہ ہنستے ہوئے مزے سے بولے، اور ان کے انداز سے ملیحہ بھی ہنس پڑی۔ لیکن تمہارے شوق بھی عجیب ہوا کرتے تھے۔ گرمیوں کی دوپہر کو ضد کرتی کہ میں تمہیں سائیکل پر بٹھا کر لمبی سیر کرواؤں۔ آئس کریم کی فرمائش سردیوں کے لیے محسوس تھی۔ مجھے تو تمہارے دانتوں کو صحیح سلامت دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے۔ بچپن میں تم جس رفتار سے کینڈیز اور چاکلیٹس کھاتی تھیں، مجھے یقین تھا بڑے ہونے تک تمہارے منہ میں ایک دانت بھی نہیں بچے گا۔ اور یاد ہے کس طرح تم میرے کندھوں پر چڑھ کر کہانی سننی ہے کہ رٹ لگاتی تھیں؟ بچے رات کو سونے سے پہلے کہانی سنانے کی فرمائش کرتے ہیں، لیکن تمہیں صبح جاگنے کے بعد کہانی سننے میں مزہ آتا تھا۔ ہاں یاد ہے۔ ان کی باتوں پہ بے تحاشا ہنسی ملیحہ ہنسی کے بیچ میں بولی، اور یہ بھی یاد ہے کہ مجھے کہانی سناتے سناتے آپ سو جاتے تھے، اور پھر دیر سے اسکول جانے پہ ٹیچر سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی، اور پتہ ہے میں یہ سب جان بوجھ کر کیا کرتی تھی۔ ملیحہ نے ایک پرانے راز سے پردہ اٹھایا تھا۔ نور الہدا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ تم جان بوجھ کر مجھے ڈانٹ پڑواتی تھیں؟ ہاں۔ وہ ان کے گھورنے سے بالکل متاثر نہیں ہوئی۔ جب مجھے امی ڈانٹتی اور آپ فوراً مجھے سپورٹ کرتے، میری سائڈ لیتے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن شروع میں ڈر بھی جاتی کہ اب آپ مجھے ڈانٹیں گے یا کم از کم دوبارہ مجھے کہانی نہیں سنائیں گے، مگر آپ مجھے ڈانٹے بغیر روز کہانی بھی سنا دیتے۔ تمہیں کوئی کچھ نہ کہے اس لیے میں سب کچھ خود پر لے لیتا، اور تم اس بات کا مزہ لیتی تھیں۔ انہیں جیسے واقعی صدمہ ہوا تھا۔ ہاں، مگر میں پھر یہی کہوں گی کہ غلطی صرف میری نہیں ہے، آپ ہی نے مجھے سر چڑھا رکھا تھا۔ میں آپ کی شے پہ ہی شرارتیں کیا کرتی تھی، وہ بھی صرف آپ کے ساتھ۔
پھر آپ کے جانے کے بعد میں نے سبھی شرارتیں چھوڑ دیں، اور امی بھی تو کہا کرتی تھیں نور الہدا نے ہی ملیحہ کو بگاڑ رکھا ہے، اور میں سچ مچ بگڑ جاتی اگر آپ لندن نہ چلے گئے ہوتے۔ ہاں ہاں، ساری برائی میرے سر ڈال دو، میرے جانے سے تمہاری جان چھوٹ گئی تھی، مگر وہاں کتنے دن تمہیں یاد کر کے میں اداس رہا تھا، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ بار بار فون کرتا کہ تمہاری آواز ہی سن لوں، مگر ہر بار جواب ملتا ملیحہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ تو میں آپ سے ناراض تھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ کیوں بھلا؟ نور الہدا حیران ہوئے۔ کتنے آرام سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ بھی نہیں سوچا میرا کیا ہوگا۔ امی تو ہمیشہ بیمار ہی رہتی، اور بابا جان کبھی بھی بہت دنوں کے لیے گھر نہیں رہے۔ میرا سارا وقت بس آپ کے ساتھ ہی تو گزرتا تھا۔ مجھے آپ کے چلے جانے پر بہت غصہ آیا تھا، اسی لیے جب آپ کا فون آتا تو میں چھپ جاتی تھی۔ اتنی لمبی ناراضی کے پھر سالوں تک بات ہی نہیں کی؟ وہ شکوہ کر رہے تھے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ کبھی بات ہی نہیں کی، فون تو میں بھی کیا کرتی تھی۔ ہاں، سال میں ایک بار، ایسی بھی کیا ناراضی؟ ناراضی تو بس شروع کے کچھ مہینوں تک ہی تھی، مگر پھر پھیلنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھول بھی گئی تھی۔ بھلا تب میری عمر ہی کیا تھی؟ 6 یا شاید 7 سال۔ بہت جلدی اجنبی ہو گئے تھے آپ، اسی لیے آپ سے فون پر بات نہیں کر پاتی تھی۔ جانتا تھا تم مجھے بھول چکی ہو۔ وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گئے تھے۔ ملیحہ کو اچانک ہی احساس ہوا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے بچپن کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ وہ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ قصہ باتوں باتوں میں وہ ان سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ فرینڈز؟ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو ملیحہ نے بلا تعامل ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آلویز اینڈ فار ایور۔ انہوں نے پل بھر کو اس کا ہاتھ تھام کر چھوڑتے ہوئے ایک پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ وہی پیکٹ تھا جو ملیحہ اس دن ان کے سامان میں دیکھ چکی تھی۔ پرانی دوستی کی نئی شروعات کے لیے۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بھی ایک مسکراہٹ کے ساتھ پیکٹ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ تھینک یو ہادی بھائی۔ او گاڈ! وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے۔ کان ترس گئے تھے اس سر سے تہاتب کو سننے کے لیے۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ کھلے دروازے پہ بہادر کی دستک پر دونوں ہی ادھر متوجہ ہوئے تھے۔ کہیے بہادر صاحب، آپ کو کیا کہنا ہے؟ نور الہدا کے اس طرح بولنے پہ وہ کچھ شرم سا گیا اور کہا، بی بی صاحب کے لیے سمیرہ بی بی کا فون ہے۔ وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ سمیرہ تمہاری فرینڈ ہے؟ ہاں، اس سے کہا، پھر خیال آنے پر بتایا، لیکن میری کزن بھی ہے، افتخار ماموں کی بیٹی۔ اچھا۔ انہوں نے کہا اور وہ جھٹ پٹ فون سننے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ رات عشاء کی نماز پڑھ کر ملیحہ اپنی ڈائری لیے بیلکونی میں آ گئی۔ جن کی نگاہ جسم کے پار جا سکتی ہو وہ بھی دل سے آگے احساس تک پہنچ کر رک جاتے ہیں، مگر واجدان مصطفیٰ عجیب شخص ہے، روح کی باتیں کرتا ہے، اور باتیں بھی ایسی کہ سنو تو دل چاہے سنتے ہی جاؤ۔ پر میری دعا ہے کہ میں واجدان مصطفیٰ سے دوبارہ کبھی نہ ملوں۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھ سے وہ سب کروا لے گا جو میں کبھی نہیں کرنا چاہتی، جسے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے دل کو تھپکتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ تتلیوں کے پروں پر کہانیاں لکھ کر بچائیں کیسے انہیں دھوپ کی تمازت سے۔ واجدان کے ساتھ ہوئی اس دوسری ملاقات کو 2 مہینے ہونے والے تھے، مگر ملیحہ نے اس دوران ایک بار بھی لائبریری کا رخ نہیں کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ابھی بھی اسی درخت کے نیچے کھڑا ہوگا جہاں اس روز وہ اسے چھوڑ آئی تھی۔ وہ لاکھ انکار کرتی، مگر یہ سچ تھا کہ وہ اسے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ اس کے دل کے دروازے تو بند ہی رہے، مگر وہی دل میں اس ادا سے آیا جیسے سورج کی روشنی بند دروازوں کی جھریوں سے گزر کر اندر کے منظر روشن کر کے اپنے ہونے کا اعلان کرتے۔ ملیحہ کی حالت اس نادان جیسی تھی جو اس عیاں ہوتے مناظر سے صرف نظر کرنے کو ہتھیلی آنکھوں پر رکھ لے، پر جب اجالے نے بند پلکوں کو بھی راستہ بنا لیا تو تڑپ کر وہی ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھا دیں کہ سورج کو ہی ڈھانپ لیں۔ واجدان مصطفیٰ کے وجود سے پھوٹتی روشنی نے جب پہلے پہل ملیحہ کی آنکھوں کو چھوا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی بے خبری میں اس کے آس پاس کتنا اجالا بکھر گیا تھا، اور جب معلوم ہوا تو اندیشہ محبت سے گھبرا اٹھی۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی اس کی، بیٹھے بیٹھے چونک جاتی، بولتے بولتے ایک دم ہی چپ ہو جاتی، اور جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو نور الہدا کے پاس پہنچ جاتی۔ اصغر فاروقی نے ملیحہ میں آئی ان تبدیلیوں کو محسوس بھی نہیں کیا تھا، لیکن نور الہدا نے نہ صرف ان تبدیلیوں کو محسوس کر لیا تھا بلکہ وہ ٹھٹک بھی گئے تھے۔ ملیحہ کا بے اختیار اپنی طرف آنا انہیں چونکا گیا تھا۔ انہیں اسٹڈی میں بیٹھے کام کرتے ہوئے بہت رات ہو گئی تھی۔
انہوں نے وال کلاک کو دیکھا تو 12 بج رہا تھا۔ پھر باقی کام کل نپٹانے کا سوچ کر وہ پیپر سمیٹنے لگے۔ تبھی ملیحہ آ گئی۔ چائے کے 2 کپ ٹرے میں لیے، اس سے ٹرے ٹیبل پر رکھی، خود بھی ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ تم تو جلدی سو جاتی ہو، آج ابھی تک کیسے جاگ رہی ہو؟ اور چائے بھی 2 کپ بنائی ہے، کیا ساری قسمیں آج ہی توڑ دو گی؟ نیند نہیں آ رہی ہادی بھائی، اسے جیسے شکایت کی۔ مگر مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے اور میں بس ابھی سونے ہی جا رہا تھا۔ وہ اسے چھیڑنے کو بولے اور وہ چھڑ بھی گئی۔ آپ کوئی سونے نہیں جا رہے، بلکہ میرے ساتھ چائے پئیں گے اور باتیں کریں گے۔ وہ اسے دیکھ کر بولے، زبردستی ہے۔ ہاں ہے تو، اسے صاف کوئی سے کہا، مگر صرف آپ کے ساتھ۔ جیسے تمہاری مرضی۔ انہوں نے کپ اٹھا لیا اور گھونٹ بھر کر کہا، افتخار ماموں آئے تھے؟ ہاں، کپ ہونٹوں سے ہٹا کر اس سے کہا، لیکن آپ تو اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ سڑک سے اندر آتے ہوئے میں نے ان کی گاڑی گیٹ سے نکلتے دیکھی تھی۔ انہوں نے کہا تو ملیحہ سر ہلاتے ہوئے بتانے لگی، ان کے ساتھ منیر ماموں بھی تھے، وہ دونوں مجھے لینے آئے تھے۔ کیوں؟ ان نے یوں ہی پوچھ لیا، میں نے بتایا تھا نا 25 نومبر کو سمیرہ اور آفاق بھائی کی شادی ہے، سب رشتہ دار اکٹھے ہو چکے ہیں، کل لاہور سے حالہ بھی آ جائیں گی، تو ماموں نے سوچا مجھے بھی آ کر لے جائیں۔ تو تم گئی نہیں؟ بابا جان نے منع کر دیا کہ جا کر رہنے کی کیا ضرورت ہے، شادی میں بھجوا دیں گے۔ اس میں بھلا ضرورت کا کیا چکر ہے؟ تمہارے سب کزنز آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا انجوائے کر لیتی۔ اور یہ آفاق بھی تمہارا کزن ہی ہے نا؟ انہوں نے پوچھا، منیر ماموں کے بڑے بیٹے ہیں، اور اس دن کارڈ دینے بھی تو آئے تھے۔ پھر تو تمہیں ضرور جانا چاہیے، تمہارے 2 کزنز کی شادی ہے۔ مگر بابا جان نے منع کیا ہے، اسے سر جھکا کر ہلکے سے کہا۔ تم جانا چاہتی ہو؟ وہ جھک کر اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، اس سے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کچھ دیر اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر انہوں نے اس پر سے نظر اٹھا لی۔ اب وہ دراز میں رول کیے ہوئے چارٹ نکال رہے تھے۔ پھر ایک چارٹ کھول کر انہوں نے ملیحہ کے آگے رکھا۔ یہ دیکھو، یہ گارمنٹ فیکٹری کا نقشہ ہے، ادھر پروڈکشن ہے، یہ سپروائزرز کا آفس، اور اس طرف جا کر ورکرز کے کوارٹرز ہیں۔ وہ نقشے پہ کئی جگہ انگلی سے نشاندہی کرتے جا رہے تھے۔ کیسا لگا؟ اچھا ہے، وہ نقشے کو دیکھتے ہوئے مختصر بولی۔ نور الہدیٰ نے باقی کے 2 چارٹس بھی کھول کر پہلے سے کھلے چارٹ کے برابر برابر رکھ دیے۔ اور یہ دونوں آفس کی بلڈنگ کے نقشے ہیں؟ 2 آفس بنوائیں گے؟ اس کے پوچھنے پر نور الہدیٰ مسکرا دیے۔ نہیں، آفس تو ایک ہی ہوگا، یہ نقشے 2 الگ انجینئر سے بنائے ہیں، اور یہ دونوں اتنے اچھے ہیں کہ میں کسی ایک کا انتخاب کرتے ہوئے کنفیوز ہو رہا ہوں۔ ذرا تم بتاؤ، ان میں سے کون سا نقشہ زیادہ بہتر ہے؟ ان کی بات پر ملیحہ اب گڑبڑا گئی۔ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ تم پینٹر ہو اور مجھ سے بہتر ان نقشوں کو سمجھ سکتی ہو۔ مگر پینٹنگ اور آرکیٹیکچر میں فرق ہوتا ہے ہادی بھائی، سینٹی میٹر ناپ کر کھینچی گئی لائنوں کو سمجھنا میرے لیے آسان نہیں۔ اسے ابھی گریز کیا تو نور الہدیٰ کچھ چڑ سے گئے۔ ایک ذرا سی رائے ہی تو دینی ہے ملیحہ، اور تم اس قدر ہچکچا رہی ہو۔ اور اس نے بھی تو کہا تھا۔ آپ کو تو رائے کا اظہار بھی مشکل ہی لگتا ہوگا۔ اچانک واجدان کا جملہ سماعتوں میں باز گشت کرنے لگا۔ ملیحہ نے دھیرے سے اقرار کر لیا، ہاں، کیونکہ کبھی کسی نے میری رائے پوچھی ہی نہیں۔ نور الہدیٰ نے پل بھر کو اس سے دیکھا، پھر اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اب میں جو پوچھ رہا ہوں؟ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر ملیحہ نے ان کے چہرے سے نظر ہٹا کر نقشوں کو دیکھا، اور کچھ دیر غور کرنے کے بعد ایک نقشہ ان کی طرف کیا۔ نور الہدیٰ نے اس نقشے کو دیکھا اور توصیفی انداز میں کہا، اور تم کہتی ہو تمہیں سینٹی میٹر ناپ کر کھینچی گئی لائنوں کی سمجھ نہیں؟ ان کی بات کو انسنی کرتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ نے یہ نقشے ابھی اپروو نہیں کروائے؟ تم سے اپروو کروائے بغیر میں انہیں اپروول کے لیے کیسے بھیج سکتا تھا؟ چارٹس کو رول کر کے ربر بینڈ چڑھاتے وہ سرسری سے انداز سے بول رہے تھے۔ ملیحہ نے ان کی طرف دیکھا اور بس دیکھ کر رہ گئی۔ اگلی دوپہر کھانا کھاتے ہوئے نور الہدیٰ بابا جان سے کہنے لگے، میں سوچ رہا تھا آج شام کو منیر ماموں کی طرف چلا جاؤں۔ خیریت؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ لیگل معاملات پر مشوروں کی ضرورت آن پڑی ہے، پھر کمپنی کے رجسٹریشن کے پیپرز بھی بنوانے ہیں۔ منیر ماموں وکیل ہیں، سوچا ان سے ہی بات کروں، ان سے زیادہ قابل اعتماد اور کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہو، بابا جان نے کہا۔ نور الہدیٰ مزید بولے، آج کل ان کے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، تو میرا خیال ہے وہ آفس تو نہیں جا رہے ہوں گے، گھر پر ہی بات ہو سکے گی۔ اور ارے ملیحہ، تم بھی ساتھ چلو نا۔ وہ ایسے بولے جیسے بولتے ہوئے اچانک یاد آیا ہو۔ ملیحہ نوالا جوانہ بھول کر انہیں دیکھنے لگی۔
जो खुद भी नवाला मुंह में रखकर कुछ सोचते हुए अंदाज से बोल रहे थे। बल्कि एक काम करो, साथ में बैग भी तैयार कर लेना। शादी में 2-4 दिन ही रह गए हैं, सब रिश्तेदार भी आ चुके होंगे। तुम भी कुछ दिन के लिए रह आओ। मलिया के हलक में नवाला अटक गया। उससे फौरन पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर नूरुल हुदा अनजान बने अपने ही कहे जा रहे थे। आज मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा और वलीमे के अगले दिन मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, ठीक है? मलिया ने बाबा जान की तरफ देखा, जो इस सारी बातचीत से लाताल्लुक नजर आ रहे थे। नूरुल हुदा खाना खा चुके थे। हाथ साफ करके उठते हुए फिर बोले, शाम को 5 बजे तक बिल्कुल तैयार रहना। ये तो वो भी समझ रही थी कि याद दहानी उसे नहीं बाबा जान को करवाई जा रही है, मगर बाबा जान ने कोई ऐसी बात ही नहीं की तो वो इत्मीनान से टेबल से उठ गए। अब मलिहा के लिए भी खाना खाना मुश्किल हो गया था। फिर जैसे ही बाबा जान खाना खत्म करके उठे, वह नूरुल हुदा के कमरे की तरफ भागी। नूरुल हुदा लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गए थे। मलिहा आंधी तूफान की तरह कमरे में आई और लाइट्स ऑन करके उनके बेड पर चढ़कर बैठ गई। नूरुल हुदा उठकर बैठते हुए बोले, क्या बात है? अभी आप नीचे क्या कह रहे थे? कि वो उसकी बात का मतलब समझ गए थे, फिर भी मासूम बनकर बोले, शाम 5 बजे तक तैयार रहना। उन्होंने अपने अल्फाज सुनाए, मगर बाबा जान ने मना किया था। कब? वो अब भी बन रहे थे। वो तो कुछ बोले ही नहीं, खामोशी से खाना खाते रहे। वो मैं अभी की बात नहीं कर रही, कल बाबा जान ने मामू को मना किया था, रात को बताया तो था। उसे उलझे देखकर वो संजीदा हो गए। कल मना किया था, आज तो नहीं। तुम बस जाने की तैयारी करो। मगर बाबा जान को कितना बुरा लगेगा, उनके मना करने के बाद आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बुरा क्यों लगेगा भाई? वह हैरत से बोले, कल जब मामू तुम्हें लेने आए तो क्या मैं घर पर था? नहीं। क्या बाबा जान को पता है कि तुमने मुझे उनके आने के बारे में बताया था? नहीं। तो फिर उन्हें बुरा क्यों लगेगा, जबकि वो जानते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तो यूं ही बातों बातों में एक बात कही थी। उन्हें अगर मना करना होता तो मना कर देते, सिंपल। तो आपने धांधली की है। उनकी चालाकी समझ कर वो हैरत से आंखें फाड़कर बोली, मुझे नहीं पता था कि लंदन वाले इतने बेईमान होते हैं। मगर ये भी तो देखो कि लंदन वाले बेईमानी भी किस कदर ईमानदारी से करते हैं। वो ठिठाई से बोलकर हंसे, क्या हाँ की ईमानदारी है? शर्म तो नहीं आती झूठ बोलते हुए, सीधे दोज़ख में जाएंगे। उसकी मलामत का नूरुल हुदा पर कोई असर ही नहीं हुआ। बोले, ठीक है, चला जाऊंगा, मगर अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। रात भी तुमने मेरी नींद बर्बाद की थी। उसे जाने का कहकर वो आराम से लेट गए, मगर मलिया हिली भी नहीं। उससे अब एक नई परेशानी शुरू हो गई थी। मगर हादी भाई, अगर मैं चली गई तो घर का ख्याल कौन रखेगा, और आप दोनों कैसे रहेंगे? नूरुल हुदा ने सर से चादर हटाकर उससे देखा, फिर कोहनी के बल उठते हुए कहा, घर का ख्याल रखने के लिए मुलाजिम है, और मैं और पापा जान बच्चे नहीं हैं जो तुम्हारे बगैर रह ना सकें। लेकिन खाना पकाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। बाबा जान को नमक मिर्च अपनी पसंद की ही खानी होती है। और आप भी तो रात देर से घर आते हैं। तुम्हारे असिस्टेंट बहादुर है ना, भला वो किस मर्ज की दवा है? मलिया तबकर बोली, वो किसी मर्ज की दवा नहीं है, बल्कि खुद लाइलाज मर्ज है। तीनों टाइम मुझे उसके सामने खाना रखकर कहना पड़ता है कि बहादुर साहब कुछ खा लीजिए वरना फोत हो जाएंगे। उसे इस तरह से कहा कि नूरुल हुदा हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, कुलबानो भी तो है, वो सब संभाल लेगी। और फिर 1 हफ्ते की तो बात है। फिर एकदम रूप से बोले, अब उठो, यहाँ से निकलो, चलो। उन्होंने हाथ पकड़कर उसे बेड से उठा दिया, मगर वो घूमकर वापस बैठती कहने लगी, हादी भाई, ऐसा करते हैं, आज जाने की बजाय 2 दिन बाद मेहंदी के दिन रहने चली जाऊंगी। फिर वलीमे में तो आप आएंगे ही, तो आपके साथ ही वापस आ जाऊंगी। उसे अब तक जोड़ तोड़ में उलझा देखकर वो गहरा सांस भरते उठ बैठे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं और बाबा जान तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे? आखिर एक ना एक दिन तुम शादी करके भी तो चली ही जाओगी। एक पल वो उनकी बात पर शर्माई, फिर ठेठ बनकर बोली, मेरी शादी होगी तो आप कौन सा कवारे बैठे रहेंगे? देख लीजिएगा, मेरे जाने के बाद आपकी बेगम आकर मुझे रिप्लेस कर देंगी। बहुत बोलने लगी हो, मगर मज़ीद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता, मुझे सोना है। लेकिन हादी भाई, वो फिर से कुछ कहने लगी तो नूरुल हुदा चादर फेंक कर बिस्तर से उठे, उसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ ले जाते बोले, तुम्हारे जितने भी लेकिन वेकिन हैं, अगर मगर हैं, उनका जवाब मैं शाम में दूंगा। और अगर तुमने 5 बजे से पहले मेरे कमरे में कदम भी रखा तो तुम्हें ऐसी जगह छोड़ कर आऊँगा कि तुम चाह कर भी वापस नहीं आ सकोगी। उसे कमरे से बाहर छोड़कर वापस अंदर मुड़े तो मलिया भी,
हादी भाई बात सुने, कहती उनके पीछे आई, मगर दरवाज़ा धाड़ करता उसके मुंह पर बंद किया। मलिहा ने मुक्का बनाकर दरवाजे पर मारने के लिए उठाया, मगर फिर खुद ही हाथ गिराकर मुंह बनाती कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने अपना बैग तैयार किया, फिर शाम के लिए कपड़े निकाल कर प्रेस किए। ठीक 5 बजे वो तैयार होकर नूरुल हुदा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उनकी आवाज़ पर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। नूरुल हुदा ब्लैक ड्रेस पहन पर ब्लैक ही शर्ट पहने, गले में एक मेहरून और दूसरी ब्राउन डॉट्स वाली टाई लटकाए ड्रेसिंग के सामने खड़े थे। उसे देखकर बोले, मलिहा ज़रा बताना तो, दोनों में से कौन सी टाई ज़्यादा सूट करेगी? बैग वहीं साइड पे रखते हुए वो उनकी तरफ देखकर बोली, आप हर बात में मेरी राय लेना ज़रूरी क्यों समझते हैं? उन्होंने तू बतू जवाब दिया, और तुम हर बात में बहस करना ज़रूरी क्यों समझती हो? उसे सर झटका, फिर 2 कदम आगे आकर एक निगाह उनके सीने पर डाली और जाकर अलमारी में से कुछ ढूंढने के बाद उनकी तरफ आ गई। फिर उनके गले से 2 टाइयाँ निकालकर हाथ में पकड़ी, ऐश ग्रे कलर की टाई उनके गले में बांधने लगी। गहरे राती तौर पर ही नूरुल हुदा की निगाह उस पर टिक गई थी। वो इस वक्त सफ़ेद रंग की जॉर्जेट की शलवार पर शिफॉन की कमीज़ पहने सफ़ेद शिफॉन का ही दुपट्टा कंधों पर फैलाए खड़ी थी। कानों में सफ़ेद मोतियों के आवेज़े थे, आंखों में काजल की सी पतली लकीर और होंठों पर नेचुरल शेड की लिपस्टिक लगाकर बाल कमर पर खुले छोड़ रखे थे। कभी कभी ऐसा होता था कि नूर हुदा उसे देखते देखते एक पल को सब कुछ फरामोश कर बैठते, जैसे अभी उन्हें कुछ होश नहीं रहा था। टाई की नोट लगाकर कॉलर सही करते हुए मलिहा उनकी तरफ देखकर यूं ही मुस्कुराई तो नूर हुदा फौरन संभले और मुड़कर आईने में टाई ठीक करने लगे, मगर आईने में भी उनकी निगाह मलिहा के अस पर थी। तुम सफ़ेद रंग मत पहना करो। उनकी आवाज़ पर मलिहा हैरत से मुड़कर बोली, क्यों? इस रंग में तुम इतनी प्यारी लगती हो कि डर लगता है कहीं तुम्हें नजर न लग जाए। हादी भाई, वो ऐसे बोली जैसे कह रही हो क्या बेकार की बात कर रहे हैं। 1 मिनट। उसे रुकने का कहकर नूरुल हुदा ने दराज से कैमरा निकालकर आंखों पर लगा लिया। ये क्या कर रहे हैं? नूरुल हुदा ने कैमरा नीचे करते हुए कहा, तस्वीर खींच रहा हूँ मगर मुफ्त में नहीं खींचूंगा, बदले में एक मुस्कुराहट मिलनी चाहिए। और मलिया फ़ौरन ही मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कुराहट को हमेशा के लिए कैद कर लिया। फिर बाबा जान के कमरे की तरफ आ गए। वो दरवाजे की तरफ ही मुतवज्जा थे। नूरुल हुदा से 1 कदम पीछे अंदर आती मलिया ने उन्हें दरवाजे की तरफ देखते पाया तो घबराकर नूरुल हुदा का हाथ थाम लिया। नूरुल हुदा ने उसके हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया और हल्के से झटके से उसे अपने करीब कर लिया, इतना कि उसका शाना नूरुल हुदा के बाजू को छूने लगा था। ये सारी कार्रवाई बड़ी ही गैर महसूस अंदाज में हुई थी, फिर भी बाबा जान की अकबी निगाहों से छुप न सकी। बेटी और भतीजे के इस एहतियात को देखकर एक अनोखा ख्याल अचानक ही उनके जहन में आया था। नूरुल हुदा मलिया को साथ लिए उनसे 2 कदम के फासले पर रुककर बोले, हम दोनों बस जा ही रहे थे, आपको अल्लाह हाफिज़ कहने आए थे। वो अभी तक उसी ख्याल के ज़ेर असर थे। ज़ेरे लब मुस्कुरा दिए। नूरुल हुदा उनकी मायने की इस मुस्कुराहट का मतलब तो ना समझे, पर इसे ही गनीमत ख्याल करते हुए बोले, अल्लाह हाफिज़। कहकर पलट गए। मलिया ने भी झट से अल्लाह हाफिज़ बाबा जान कहा और लॉन की तरफ बोली। नूरुल हुदा को ध्यान भी नहीं रहा था कि कमरे से निकलते वक्त भी मलिया का हाथ उनके हाथ में था और बाबा जान ने बाहम थामे हुए इन हाथों को देखते हुए अपने ख्याल को फैसले में बदल दिया था। कार गेट पर रोककर नूरुल हुदा ने मलिया से कहा, जाओ। उसने कहा, आप अंदर नहीं आएंगे? इस वक्त मुझे कहीं और जाना है, अंदर जाऊंगा तो देर हो जाएगी। उन्होंने मजबूरी बताकर कहा। मलिया हैरान नजरों से हादी को देखते हुए गेट की तरफ चल पड़ी। 3 मंजिला इस बड़े से मकान में मलिया के दोनों मामों के खानदान आबाद थे। बड़े इफ्तिहार हसन की 3 बेटियां थीं, उस्मा, साइमा और सुमेरा। बड़ी दोनों शादीशुदा थीं। सुमेरा मलिया की हम उम्र थी और अब उसका नंबर था। छोटे मामू मुनीर हसन के सबसे बड़े बेटे आफाक थे, जिनकी सुमेरा के साथ शादी होनी थी। उनसे छोटी कोहर शादीशुदा थी। फिर समद था, जो मलिया और सुमेरा का हम उम्र था, और उससे छोटी इरम थी, जिसने डोरबेल की आवाज़ पे गेट खोला था। फिर मलिया को देखकर, हाय मलिया आपी आप, कहकर उससे लिपट गई थी। फिर फ़ौरन ही अलग होकर अंदर सबको बताने भाग गई। मलिहा ने गेट बंद किया और बैग उठाकर बड़ा सा लॉन पार करके दलान तक पहुंची तो सब घर वाले उसके इस्तकबाल को आ पहुंचे थे। सबसे पहले उसकी नज़र हाला पर पड़ी। अस्सलाम वालेकुम हाला। वो सलाम करती उनके गले लग गई। वालेकुम सलाम बेटी, जीती रहो, अल्लाह उम्र दराज करे। साथ लिपटाए वो मलिहा को दवाएं देती बोली, आज सुबह ही पहुंची हूँ,
सोच ही रही थी कि जुनैद जाग जाए तो उससे कहूँगी मुझे मलिहा से मिला लाए। देखो ज़रा कैसी कबूलियत की खड़ी थी। आमना के बच्ची को दरवाजे पर रोककर खड़ी हो, अंदर तो ले आओ। ये बड़ी मुमानी थी। मलिहा ने उन्हें भी सलाम किया। बेटी अंदर आ जाओ। वो सलाम का जवाब देकर उसे साथ लेकर अंदर बड़े से हॉल में ले आई जो सिटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। वो सोफे पर बैठ चुकी तो मुमानी को ख्याल आया, मलिहा क्या अकेली आई हो? नहीं मुमानी जान, हादी भाई छोड़ के गए हैं। नूरुल हुदा? उन्होंने तस्दीक चाही। जी। तो दरवाजे से क्यों जाने दिया? रोक लेती। उन्हें किसी ज़रूरी काम से जाना था, कह रहे थे फिर आएंगे। नूरुल हुदा भी जवान हो गया होगा। आखिरी बार जब मैंने देखा था तो 17-18 साल का था। आमना हाला ने हवाई तबसरा किया। छोटी मुमानी बोली, ऐसा वैसा आपा निगाह नहीं ठहरती, बयाल होती आज तो बेटे का सदका निकालती। आखिर पालने वाली तो वही थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे। उससे कभी अपने पराये का फ़र्क नहीं किया। तभी तो नूरुल हुदा ने उसके घर से रिश्ता जोड़ रखा है। लंदन से आते ही दूसरे दिन मामाओं को सलाम करने घर आया था। फिर मलिहा से बोली, भाई साहब कैसे हैं? ठीक हैं। आफाक भाई नजर नहीं आ रहे? अपने किसी दोस्त की तलाश में निकले हैं। और समीरा? उसे मजीद पूछा। अपने कमरे में है, जब से मायूं बिठाया है सारा वक्त सोती रहती है। कहती है फारिग बैठी और क्या करूं? मैं उसे देखती हूँ। वो दरवाजे के साथ मौजूद सीढ़ियाँ चढ़ दी, ऊपर सुमेरा के कमरे में आ गई। सुना था शादी के करीब तो रातों की नींद उड़ जाती है, पर यहाँ तो दिन में भी ख्वाबे हरगोश के मजे लिए जा रहे हैं। उससे कहते हुए जरा सा चादर को खींचा जिससे भुनाकर वो भी स्थान लिया गया। गौर की बच्ची, तुम्हें कहा ना मैं नहीं उठूंगी, जो बकवास करनी है कर लो। अभी शादी हुई भी नहीं और आवाज़ इस कदर मुअत्तल है कि मेरी आवाज़ भी नहीं पहचानी जा रही। शादी के बाद तो शक्ल भी नहीं पहचानोगी। चादर तले ठिठकने के आसान उमादार हुए। फिर एक आंख निकालकर बाहर झांका और मलिया पर नजर पड़ते ही, ये तुम हो? कहकर चादर फेंकती वो दीवाना वार मलिया से लिपट गई। सुमेरा बस करो, पस्सियाँ तोड़ोगी। मलिया ने बामुश्किल उसे खुद से अलग किया। वो अलग तो हो गई पर उसे जोर का हाथ मार कर बोली, बदतमीज, जब अब्बू और चाचू तुम्हें लेने गए थे तब क्यों नहीं आई? अब आ गई हूँ ना। वो मतानत से बोली, अब भी नहीं आती तो मैं तुम्हें जान से मार देती। इतने में एक बच्चा भागा भागा आया और बोला, हाला मामा कह रही हैं आकर चाय पी ले, और बोलकर वापस भागा। चलो। मलिया ने उसे भी साथ उठाया। सिर्फ तुम्हें बुलाया है, मेरे तो बाहर निकलने पर पाबंदी है कि खुदा ना हादसा फाक साहब की नज़र पड़ गई तो उनके ईमान को शदीद खतरात लाहक हो जाएंगे। वैसे सख्त नाइंसाफ़ी है, उन्हें भी कमरे में बंद कर देना चाहिए। आखिर हम भी साहब ईमान हैं। उसके चले कुटे अंदाज पे हंसते हुए मलिहा ने कहा, तुम्हारे ईमान का भी ख्याल है इसीलिए तो कमरे में बिठाया है। तो क्या फ़ायदा? मैं खिड़की में से उन्हें आते जाते देख लेती हूँ। क्या? मलिहा ने आंखें फाड़ कर उसे देखा तो रिठाई से हंसने लगी। बहुत बेशरम हो। फिर उठते हुए बोली, अभी आकर तुम्हें देखती हूँ। चाय के दौरान ही मगरिब का वक्त हो गया। बाकी सभी लोग नमाज पढ़ रहे थे कि वो नमाज पढ़कर तालान में पीछे तख्त पर आकर बैठी। दोनों पाँव सैंडल से आज़ाद करके ऊपर उठाए वो फुर्सत से बैठ गई। आसमान का रंग गहरा होने लगा था। दूर कहीं कुछ परिंदे अपने आशियानों तक पहुंचने की कोशिश में उड़े जा रहे थे। वो फारिग बैठी उन परिंदों को देखती रही। फिर यूं ही भटकती उसकी नज़र तख्त पर कुछ हाथ के फांसे पर रखे दुपट्टे पर पड़ी जिस पर कुछ देर पहले साइमा लेस टांग रही थी। करने को और तो कुछ था नहीं। लेस और दुपट्टा थामा और टांगने लगी। गेट का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया था। मलिहा ने ध्यान नहीं दिया। इतनी सी देर में ही वो समझ गई थी कि आमदोरफ्त भी शादी के हंगामों का ही एक हिस्सा है। अंदर आने वाला शाम के धुंधलक्के में तालान की रोशनी में तख्त पर बैठी सुई धागे में उलझी लड़की को देखकर पहले तो आगे बढ़ने लगा, फिर कुछ शक सा हुआ तो उसके चेहरे की तरफ देखा। आप? हैरत भरी उस आवाज़ से मलिया समझी तो नहीं वो हातिफ वो थी। फिर भी सर उठाकर देखा तो चॉकलेट कलर की शलवार कमीज में मलबूस वाशदान को देखकर हैरत कुछ इस तरह गालिब आई कि एहसास भी नहीं हुआ और सुई दुपट्टे में से गुजारने की बजाय सीधी बाएं हाथ के अंगूठे में घुसा दी। मलिया का तो अंगूठे में उठती टीसों की तरफ ध्यान भी नहीं किया था। वाशदान ने उसे अंगूठे से खून के कतरे को उभरते देखा तो सर झटका कर उसके पास चलाया। ये आपने क्या किया? वो उसे मलामत करता उसके सामने घुटना ज़मीन पर टिकाता हुआ बैठा और उसका हाथ थामने को हाथ बढ़ाया
تو ملیحہ نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ واجدان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اسے تو لے سکتی ہیں۔ ملیحہ نے کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ رومال لے لیا۔ رومال سے خون صاف کرتے ہوئے اس نے واجدان کو کہتے سنا، آپ نے لائبریری آنا کیوں چھوڑ دیا؟ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ کچھ بھی بولے بغیر مسکرایا تو ملیحہ نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ تو آپ روز وہاں جاتے ہیں؟ میرا مطلب ہے 2 مہینے سے آپ کیسے؟ وہ بے ربط انداز میں بول رہی تھی۔ واجدان کی مسکراہٹ کچھ اور بھی گہری ہو گئی۔ مجھے یقین تو نہیں ہے، مگر یہی سچ ہے۔ میں تیرے واسطے عمریں گزار سکتا ہوں۔ یہی نہیں کہ مجھے جینے کی خواہش ہے، میں تیرے واسطے خود کو بھی ہار سکتا ہوں۔ ملیحہ دم بخود سے بیٹھی تھی اور واجدان بھی جیسے ان پلوں کے سحر سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ واجدان! اس ایک پکار نے طلسم توڑ دیا۔ وہ دونوں ایک دم سے ہوش میں آ گئے۔ واجدان نے گردن گھما کر آواز کے سمیت دیکھا۔ گیٹ سے اندر آتا آفاق اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم یہاں ہو اور میں تمہیں سارے شہر میں تلاش کر رہا تھا۔ ملیحہ نے آفاق کو دیکھا اور پھر واجدان کو۔ سر شام ایک شخص ملیحہ کے سامنے گھٹنوں کے بل نیاز بندی سے بیٹھا تھا۔ سچویشن کسی حد تک قابل اعتراض تو تھی، اس حال سے وہ کچھ شرمندہ بھی تھی، مگر واجدان کے چہرے پر اسے کسی قسم کی گھبراہٹ کے آثار نظر نہیں آئے۔ وہ اطمینان سے اٹھ کر آفاق سے گلے ملا جو شکوہ کر رہا تھا۔ کہاں ہوتے ہو یار؟ نظر ہی نہیں آتے۔ پاپا بھی تمہاری گمشدگی سے کافی ناراض ہے۔ صبح تو انہوں نے باقاعدہ حکم ہی دے ڈالا کہ تمہیں کہیں سے بھی برآمد کروں۔ کوئی خاص وجہ؟ کسی کیس کے سلسلے میں وہ تم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ واجدان اچھل پڑا۔ ایڈوکیٹ منیر حسن کو مشورے کی ضرورت ہے، وہ بھی میرے مشورے کی۔ کچھ ایسا کہو جسے میں مان بھی لوں۔ سیریسلی یار، پاپا تجھے بہت مانتے ہیں، اور جب سے میں نے ان کی لیگل فرم جوائن کرنے کی بجائے لیگل ایڈوائزر کی جاب کی ہے، تیرے نام سے مجھے تانے بھی سننے پڑتے ہیں۔ چل اندر تو آ۔ آفاق اسے ساتھ لیے اندر چلا گیا۔ ملیحہ جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ آفاق نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ وہ سامنے ہی بیٹھی تھی اور یہ ممکن نہیں تھا کہ آفاق نے اسے نہ دیکھا ہو، مگر جس طرح اس سے ملیحہ کی اندیکھی کی تھی، ملیحہ کو بہت عجیب لگا تھا۔ ملیحہ، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہاں ہال میں سب ڈھولک کا پروگرام بنائے تمہارے انتظار میں ہیں، اٹھو شاباش۔ سائمہ آ کر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بہت پیار سے بولی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ اٹھاتی اندر لے آئی۔ ہال کی ایک جانب پیچھے قالین پر ملیحہ کی تمام کزنس اپنی ڈھولک لیے بیٹھی تھیں، ساتھ ہی سمیرا کو بھی بٹھا رکھا تھا جو ہاتھ بھر لمبے گھونگھٹ میں تھی، اور پاس ہی صوفے پر واجدان برجمان تھا جو آفاق کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنے بازو سے لگی بیٹھی ارم کی چھوٹی سی پونی کو بار بار کھینچ رہا تھا، اور وہ بھی بار بار جھنجھلا جاتی۔ ملیحہ کچھ اٹی سی نگاہ اس پر ڈال کر اپنی کزنس میں آ بیٹھی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں واجدان سے دور جانا چاہتی تھی اور وہ ایک بار پھر میرے سامنے آ گیا ہے۔ میں نے خود کو اس طرف جانے والے راستے پر بڑھنے سے روک لیا تھا، پھر آپ کیوں اسے دوبارہ میرے راستے پر لے آئے ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ میں دائرے میں قید ہو گئی ہوں، جس بھی راستے پر قدم بڑھاؤں گی اس کے آخری سرے پر واجدان کو ہی کھڑا پاؤں گی۔ ان سطروں کو رقم کر کے اسے ڈائری بند کر کے احتیاط سے بیگ میں واپس رکھی اور لائٹ آف کر کے ڈبل بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، جس کے ایک سرے پر سمیرا بے خبر سو رہی تھی۔ ملیحہ نے دوبارہ واجدان کو اپنی طرف متوجہ نہیں پایا، حالانکہ وہ اس کے آس پاس ہی تھا۔ ان 3 دنوں میں ملیحہ کو بنا چاہے ہی اس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل چکا تھا۔ وہ اور آفاق کلاس فیلوز سے LLB کرنے کے بعد اس سے منیر حسن کا آفس جوائن کر لیا تھا۔ گھر میں اسے گھر کے فرد کی حیثیت حاصل تھی اور سبھی لوگ اسے کافی پسند کرتے تھے۔ بڑے ماموں افتخار حسن نے تو واجدان کو بیٹا بنا رکھا تھا۔ مہندی کا انتظام چھت پر کیا گیا تھا، ہوا میں ہلکی سی ہنکی تھی جو بھلی لگ رہی تھی۔ مہندی کی رسم سے فارغ ہو کر سب دولہا دلہن کے لیے بنے اسٹیج پر چڑھ بیٹھے۔ جنہیں اسٹیج پر جگہ نہیں ملی وہ اسٹیج کے برابر ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بجائے اس کے کہ سب مل کر گانے گاتے، طے ہوا کہ ایک ایک شخص سے گانے گانے کی فرمائش کی جائے۔ اب وہاں جیسے میوزک کنسرٹ چل رہا تھا، ایک ایک کر کے سب اسٹیج کے بیچوں بیچ آ کر بیٹھ جاتے اور گانا گا کر اٹھ جاتے۔ ملیحہ اسٹیج کے نیچے کرسی پر بیٹھی ڈیپ پنک کلر کے کپڑوں پر ہلکی سی شال لپیٹے ہوئے تھی۔ گوہر وحید مراد کا گانا کوکو کورینا گا کر اسٹیج سے اتری اور سب تالیاں بجانے لگے کہ سمت نے آواز لگائی، اب واجدان کی باری ہے۔ سب نے سمت کی پیروی میں واجدان کا نام پکارنا شروع کیا۔
वाजदान अपनी जगह से उठकर सबके बीच में आकर आलती पालती मार कर बैठ गया। मैं गाना नहीं बल्कि इब्ने इंशा की एक नज़म सुनाऊंगा। इरशाद इरशाद की आवाज़ें उभरी। जब शोर थमा तो वाजदान अपनी पुरअसर आवाज़ में गोया हुआ। हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की पास सिए मन में। कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो। जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। वाजदान की आंखें बंद थीं। वो मलिया को नहीं देख रहा था, पर मलिया को यूं लगा जैसे वो इस भरे मजमे में खास तौर पर उसी से मुखातिब था। उसके चेहरे की वजाहत भरे नक्कूश को मलिया पहली बार दिल की आंख से देख रही थी, और पहली बार उसने जाना था कि दिल की आंख से देखना कैसा लगता है। वो वाजदान की आवाज़ को रूह की गहराई से सुन रही थी। उसे महसूस किया रूह की समातें बहुत महदूद हैं। उस एक आवाज़ के सिवा उसे और कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। जब सावन बादल छाए हों, जब फागन फूल खिलाए हों, जब चंदा रूप लुटाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, या शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। इस जुमले की पासकश उसके वजूद में दूर दूर तक फैल गई। वो घबरा कर खड़ी हुई, पर दूसरे ही कदम पर एक पुकार ने जंजीर किया था। हाँ, दिल का दामन फैलाया है, क्यों घोरी का मन मिलाया है। हम कब तक प्रीत के धोखे में, तुम कब तक दूर झरोखे में। कब दीद से दिल को सेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। वो मुड़कर उसे देखने लगी। क्या झगड़ा सोच खसारे का, ये काज नहीं पंचारे का। जब सोना रूपा ले जाए, सब दुनिया दुनिया ले जाए, तुम एक मुझे भतेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। नज़म ख़त्म हुई और वाजदान ने आंखें खोल कर देखा तो नज़र सीधी मलिया के वजूद से टकरा गई। बस एक पल के लिए वाजदान की आंखों में उसकी पूरी जान सिमट आई थी, पर अगले ही पल संभल कर उठ गया। मलिया अंधेरे में खड़ी थी, इसलिए वाजदान उसके चेहरे को नहीं देख सका जहाँ कशमकश नजर आ रही थी। क्या झगड़ा सूद हसारे का, ये काज नहीं पंचारे का। वो सिरे लब दोहराते हुए कह रही थी। मगर मेरा दिल तो अंदेशों से भरा है। वो उलझ गई थी, और उलझन कभी खुद ही सुलझ जाती है। उसे जाना ना था, मगर अब वो बहुत से अनजाने राजों को जानने वाली थी। मैजेंटा और ब्लू कंट्रास्ट के शरारा सूट में वो अपनी कज़न्स के हमरा दुल्हन बनी सुमेरा को लिए स्टेज तक आई। उसे आफाक के पहलू में बैठाकर उसका दुपट्टा ठीक करके वो सीधी हुई और स्टेज से उतरने लगी कि इफ्तियार हसन ने उसे आवाज़ दी। मलिहा। वो फ़ौरन पलटी। जी मामू जान। बेटा फ़ोन तो करो, भाई साहब अभी तक नहीं आए। उनकी बात पर वो कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोली, मामू जान आप जानते तो हैं बाबा जान को, वो कभी भी पुरहुजूम जगहों पर जाने के लिए तैयार नहीं होते। वो जानते थे, इसीलिए फिर इसरार नहीं किया और नूरुल हुदा का पूछने लगे। नूरुल हुदा तो आएगा ना? जी मामू जान, सुबह मेरी हादी भाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे वो आएंगे, थोड़ी देर में आते ही होंगे। वो सर हिलाकर किसी और तरफ मुतवज्जा हो गए तो मलिया भी अपना शरारा संभाल कर स्टेज से उतरती वाशान के बराबर से अनजान बनकर गुजर गई। मलिहा। जब इफ्तियार हसन ने मलिया का नाम पुकारा तो मलिया से 2 कदम ही पीछे था, और अपने आप ही उसके एहसासात को एक नाम मिल गया था। उसे उस नाम को सिरे लब दोहराया, यूँ कि होंठ तो हिले मगर आवाज़ नहीं उभरी। मलिया ने कोई आवाज़ तो नहीं सुनी, पर उसे एहसास हुआ कि उसका नाम ले रहा है। वो बेहासा पलट कर बोली, जी। मगर वाजदान को देखकर सटपटा गई। उसके सवालिया अंदाज पर वाजदान बोला, सब कुछ तो कह चुका हूँ, अब और क्या कहूँ। वो गड़बड़ाकर फौरन ही पलट गई, मगर जाने क्या हुआ, कुछ कदम चलकर ही वो अचानक फिर पलटी और फ़ोन कलर के डिनर सूट में वाजदान को देखा। वो उसे ही देख रहा था। मलिया की आंखें उसकी आंखों से उलझ गईं, और पहली बार ऐसा हुआ कि वाजदान को देखकर मलिया के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गईं। वो झटक गई। आगाही का पल उसकी ज़िंदगी में आ चुका था। उसने बेयकीनी से वाजदान मुस्तफ़ा की तरफ देखा। वाजदान ने आंख के इशारे से पूछा, क्या हुआ? वो यूं ही उसकी तरफ देखती रही, फिर अपने एहसासात पर गौर करते हुए उलझे अंदाज में सर को झुका लिया। सिल्की बाल कंधे से फिसलते हुए उसके रूख को ढक गए। एक हाथ से बाल हटाते हुए उससे फिर वाजदान को देखा, जो बहुत दिलचस्पी से उसके हर अंदाज को नोट कर रहा था। और फिर पहली ही बार वाजदान ने उसे खुद से शर्माते देखा था। नज़रें चुराते हुए रूह बदल कर वो होंठों में मुस्कुराई, फिर फ़ौरन ही पलट कर भागते हुए
हॉल की एक जानिब बने ड्रेसिंग रूम में जा छुपी। उसको कुछ नहीं कहा था, लेकिन सामने वो शख्स खड़ा था जिसे उसने हिफ्स कर लिया था। भला उसे इस हादसे की खबर कैसे न होती। वाजदान ने खुलकर मुस्कुराते हुए सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में उस रब का शुक्र अदा करने लगा जिसने आज उसकी मोहब्बत को मौत पर कर दिया था। नूरुल हुदा वतन वापस लौटे तो बहुत दिनों तक फारिग नहीं रह सके। पुरानी गारमेंट्स फैक्ट्री के क़याम के सिलसिले में दौड़ धूप शुरू कर दी और एक भरपूर दिन गुजार कर रात जब वो लौटते तो थकन से जिस्म टूट रहा होता, मगर ये थकन बस किस्से फारूकी की चौखट तक ही उनका साथ दे पाती, क्योंकि चौखट की उस पार एक लड़की उनके इंतज़ार में नींद कुर्बान की जाग रही होती। उनको देखते ही वो मुस्कुराती हुई उठकर पास चली आती और सलाम करने के बाद उनसे कहती, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लेकर आती हूँ। फिर जितनी देर में वो फ्रेश होकर कमरे में आते, वो खाना गर्म करके ट्रे में सजाए कमरे में चली आती। नूरुल हुदा उसे देखते ही सोफे पर जा बैठते। वो खाना शाम में खा लिया करती थी, मगर अब उससे अपनी भूख को तकसीम कर लिया था। थोड़ा सा खाना वो शाम को बाबा जान के साथ खाती और थोड़ा सा खाना रात में नूरुल हुदा को साथ देने को खाती। मगर आज दरवाज़ा खोलकर अंदर पैर रखते हुए उन्होंने खाली सोफे को देखा तो वहीं रुक गए। एक तुम जो नहीं हो तो लगता है कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी सरगोशी सुनी। साहब खाना लगा दूं? बहादुर एकदम से किसी कोने से निकल आया। रहने दो यार, भूख नहीं है। बहुत बेजारी से बोलकर वो दरवाजे के आगे बने स्टेप पर बैठ गए। बहादुर सर हिलाकर वापस गायब हो गया। नूरुल हुदा ने कोट रान पर रखा, आज सीने कोनियों तक पहले से ही चढ़ा रखी थी। टाई की नोट खींच कर ढीली करते हुए उन्होंने गिरबान के बटन भी खोल दिए। फिर कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली, मुस्कुरा उठे। इस वक्त उन्हें शादी हॉल में होना चाहिए था। वो जानते थे मलिया इस वक्त बेसब्री से उनका इंतजार कर रही होगी। खुद वो भी उसे एक नज़र देख लेने को बेचैन थे, मगर फिर ये ख्याल कि वो उनकी राह देखते हुए बस उन्हें सोच रही होगी कहीं ज़्यादा कैफ अंगीन था। वो एक हाथ से कुत्ती मसलते हुए खुद से बोले, कभी सोचा भी नहीं था कि एक लड़की मुझ जैसे शख्स से ऐसी इमेच्योर हरकतें करवा लेगी। खुद पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कोट की जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट निकालकर होंठों में दबाकर जेब से लाइटर निकाल कर जलाया। सिगरेट सुलगाते हुए कुछ याद करके उनके हाथ एक पल को रुके, फिर एक गहरी मुस्कुराहट के साथ सर झटकते उन्होंने सिगरेट सुलगा लिया। ग्लास वॉल से गुजरकर उनकी नज़रें लॉन्च के उस सोफे पर ठहरी जिस पर बैठकर उनका इंतज़ार करते हुए वो पहली रात सो गई थी। और फिर आने वाली कई रातें नूरुल हुदा ने उसे उसी सोफे पर बैठे अपने इंतज़ार में जागते पाया था। नूरुल हुदा ने एक गहरा कश लेकर धुआं हवा में छोड़ा और मलिया को देखने की उनकी ख्वाहिश अजीब ढंग से पूरी हो गई। धुएं में लिपटा उसका हर नक्श बहुत वाजिया था। बंद आँखों को ढकते पपोटों पर सजी पलकों का साया गालों पर पड़ रहा था। होंठ नीमवा थे, उलझे बालों की एक लट उसके गाल को छू रही थी। गुद्दास बाहों में कुशन दबा रखा था और लंबा दुपट्टा एक तरफ से जरा सा शाने पर टिका था और दूसरी तरफ से पैरों को छूता कालीन पे बेतरतीबी से बिखरा था। धुआं तखलील होने लगा तो अक्स भी मिटने लगा था। नूरुल हुदा ने एक और कश लेकर धुएं की दीवार अपनी आंखों के सामने खड़ी कर ली। वो बेखबर हुस्न फिर से उनकी नज़रों में आ ठहरा। मोहब्बत का ये खेल भी कितना अजीब है कि धुंधले मंजर ज़्यादा रोशन, ज़्यादा साफ दिखाई देते हैं। मलिया के अक्स को देखते हुए आहिस्ता से बड़बड़ाए, फिर अपनी ही बात पर चौंक गए। मोहब्बत? उन्होंने धीरे से उस लफ्ज़ को दोहराया और सोच में पड़ गए। वो सोचते रहे, यहाँ तक कि उनकी उंगलियों में दबा सिगरेट सफ़ाई हंसी से मिटते हुए अपने वजूद की तपिश उनके पोरों को बख्शकर उन्हें होश में ले आया। बेहासा ही हाथ झटकते हुए उनके होंठ दिलकशी से मुस्कुराए थे। तो नूरुल हुदा फारूकी, उन्होंने अपने आप को मुखातिब करते हुए खुद से कहा, आज ये एतराफ़ कर ही लो कि तुम्हें मोहब्बत हो चुकी है। किसी के तसव्वुर से उनकी आंखें जगमगाई थीं। उन्होंने एक और सिगरेट निकाल कर सुलगाया और धुंधले मंजर फिर से रोशन होने लगे थे। रात का ना जाने कौन सा पहर था। शादी के हंगामे में बुरी तरह थक कर सोई कोहर को उसके 1.5 साल के बेटे ने भूख से मजबूर होकर जगा डाला। उसके रोने की आवाज़ पे पास सोता जुनैद भी जाग गया। कोहर बच्चे के लिए फीडर बनाने उठी और मियाँ को बेटे का ख्याल रखने को कहकर किचन में आ गई। दूध गर्म करके फीडर में डाल दी। वो किचन की लाइट्स ऑफ करके कमरे में जाने लगी तो उसे शक हुआ कि कोई टेरेस पर है। वह हैरान होती टेरेस पर आई तो अंधेरे के बावजूद रेलिंग के पास खड़े वजूद को पहचान लिया। मलिहा, तुम अभी तक जाग रही हो? मलिहा ने पलट कर उसे देखा तो गौहर उसके पास आ गई
और इतनी ठंड में तुम टेरेस पर क्या कर रही हो? चाँद को देख रही हूँ, उससे कहा। अब चाँद को देखना छोड़ो और बिस्तर पर जाकर ख्वाब देखो। बहुत रात हो चुकी है और सुबह जल्दी उठना है। मलिहा ने जैसे ख्वाब से आगे की बात सुनी ही नहीं। मुझे ख्वाब देखने से डर लगता है गौहर, क्योंकि टूट जाते हैं तो उम्र भर तकलीफ देते हैं। लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ ख्वाब जागती आंखों से सजा लूं। तुमने कभी जागती आंखों से ख्वाब देखे हैं? वो गौर से पूछ रही थी। शादी से पहले देखा करती थी, हंसकर बोली। मगर अब तो बंद आंखों में भी बाप बेटे के चेहरे ही नजर आते हैं। फिर संजीदगी से गोया हुई। अच्छा, मैं चलती हूँ। वो इसके लिए फिटर बनाने आई थी। वो जुनैद को परेशान कर रहा होगा। और तुम भी अब चाँद और ख्वाब की बातें छोड़ो और जाकर सो जाओ। कल शाम में वलीमा है और पूरा दिन इतनी हलचल मचेगी कि आराम का मौका नहीं मिलेगा। वो उसे सोने का कहकर अपने कमरे में चली गई तो मलिहा ने मुड़कर नजरें फिर से चाँद की तरफ उठाई, जिस पर इस लम्हे वाजदान की नज़रों का पहरा था, जो लॉन से इस छत तक जाती सीढ़ियों पर दोनों हाथ सर के नीचे रखे लेटा था। बार बार शाम का वो मंजर उसकी निगाहों में घूम रहा था और होंठों की मुस्कुराहट लम्हा लम्हा गहरी होती जा रही थी। नूरुल हुदा, मलिहा और वाजदान, तीनों की आंखें ज़िंदगी में पहली बार रत जगह से आशना हो रही थीं और तीनों ही इस बात से लाइल्म थे कि इस एक रात का जागना उन्हें सारी उम्र जगाएगा।